Good morning, student. Last class we have gone through the meaning of cost. So, cost means whatever the expenses that is incurred during the production and after the production. We have gone through the meaning. Today we are going to study the factors of economic growth, which and all the factor that is involving in cost of production. So first one is human capital, capital of goods, natural resources and entrepreneurship. So human capital means it includes education, training, skills and healthcare of the workers and the value that they bring to the country's economy. So value that they bring, that means when you're educating the workers, the education also have some importance. Training, for some profession you have to train the workers. Example, if there is one machine is there which you are brought from abroad country, to work on that machine the worker should need training. Skills means all the profession have their own skills. A engineer cannot be an accountant and accountant cannot be an engineer. For every work there should need certain amount of skills. And healthcare of the workers. So healthcare means you might see there are different programs are given by the government and the same time from the organization. So example ESI. So ESI is the one form of healthcare facility that is provided by the institution to his workers. So it is also kind of cost. So these and all values or this and all the expenditure what you are spending on human capital, that will bring value to the economy. How it will bring value to the economy? If the person is educated, you can train him easily, so he can involve in the work easily. If you are having particular skill which you are needed, so he can work better than others. So it is going to be helpful for the economy as well as for the production function. So capital goods, all of the goods that are produced in the country and then used to the make or so all those goods which are produced make other goods and services. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಮೆಷಿನ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ another output. So capital good means those goods in a country that we can use to make other goods and services, by which one good we can turn into other goods. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್, equipment, technology, everything comes under capital good. So next one, natural resources. All of the things found in or on the earth, gift of nature. So why here I mention as a gift of nature? Because the natural resources, it is not man-made, it is created by nature itself, and there are no substitute available for these natural resources. Example, for petroleum product there is no substitute which are available on the nature. For coal, no substitute is available. So natural resources are given by the nature and it is not man-made. The human beings, the technology is not capable to produce the natural resources. The water is a natural resources. For water there is no substitute are available. And the same time the water is not, like you are not able to produce water. There are technology they are trying to improve by using sea water, they are going to transfer into mineral water, but it is not happening, it is difficult one.
completely they are not successful, somewhere 50% they are successful in that, but the importance of natural water, it is different from other waters. So you can use that mineral water for agriculture activity, for production process, and for drinking facility, for forest, for agriculture works. So like this, the gift of nature, so natural resources also important. And when you're going for production function, it is important that where is your industry is located. So ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ land is a fertilized land, then you can produce maximum amount of agriculture output. If your land is barren, so no water facilities are there, so it is difficult for you to get the natural resources like water, other facility to transfer your outputs. So next one, entrepreneurship. So entrepreneur is the person who will take a risk to start any business. So he is the one person who will take risk and he will run the institution. For that, what he will get? He will get reward as a profit. Okay. So now the importance concept is short run and long run cost. What is short run cost and what is long run cost? So short run cost are costs that vary with the variation of output. So short run costs are those costs which are going to be changed as the output changes, the short run cost also changes. So simple words ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಆಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಕಮಾಡಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 10 ಕಮಾಡಿಟಿ, ನೀವು 2 ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಆಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್. ಯಾಕೆ ಲಾಸ್? ಸೊ ನೀವು ಆ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಷಿನಿಗೆ ನೀವು 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು, ಹಣವನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು 10 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸೇಮ್. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 10 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟರ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 10. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು 10 ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ that are incurred on fixed asset like plant, machinery, etc. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ನೀವು ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಮೆಷಿನರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೆಷಿನನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅದೇ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 1.5 ಇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನೀವು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಸತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 5 to 10 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್
Running cost and depreciation of the capital assets are included under short run cost. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಷಿನನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 10,000 ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದು 5 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಮೆಷಿನನ್ನು ಹಿಂದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೇಮ್ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 10,000ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3,000 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 10,000 ಮೈನಸ್ 3,000 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 7,000. ಸೊ 7,000 ಈಸ್ ಅ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್? ಹೊಸತ್ತಾಗಿ 8 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದು 1 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಏನು ಅದರ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಅದರ ನಡುವಿನ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಅದರದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಜಿನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಷಿನನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮೆಷಿನನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 6 ಮಂತಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೆಷಿನರಿಗೆ. ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದಾದರೆ ಅದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನು ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೇನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ TFC ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ TFC ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ 3 o'clock. ಸೊ 3 o'clockಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ 3 o'clockಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 o'clockಗೆ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ರೂ ಲಿಂಕನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಎಂತಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೆ. ಸೊ ಝೂಮ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ನೇಮನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ID ಹೆಸರು ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿ, Vivo F1, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಡೌಟನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು.